सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् तस्मिन् गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदाय कर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानगणः प्रत्यहर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः। ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ सहना भवतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ यच्छन्तशां वृषभो विश्वरूपः सन्तोऽप्योऽत्यमृतात् सम्भव समेन्द्रो मेधया स्पृणोत् अमृतस्य देवधारणो भूयात्। शरीरं मे विशर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविस्रुवं ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणकं सर्चसं सुमेता अमृतोक्षितः
इति त्रिसङ्गोर्वेदा वचनम् ॐ ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ आप्यायन्तु ममाङ्कानि वाक्प्राण चक्षुश्रोत्रमतो बलं यानि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषतं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरण अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महानीस्तः श्रुतं मे मा प्रकाशी अनेनातीतेनाहोरात्रान् सन्ततामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यतायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रगणोति तस्मै तकुङ्गदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। பக்கம் 131 புருஷார்த்த அதிகரணம். புருஷார்த்தः அத்தः சப்தாதிதிः பாதராயணः சேஷத்வாத் புருஷார்த்தவாதः यदा अन्येषु इति जैमिनिः आचारदर्शनात् तत्श्रुतेः समन्वारम्भणात् तत्त्वतो विधानात् नियमाच। இதில் நாலாவது பாதத்தை நம்ம சதுர்த்த பாதம் வசந்த பஞ்சமியை ஒட்டி வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி காலம்புரை 9 மணி வரைக்கும் வசந்த பஞ்சமி இருக்குது. இது ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன். 2 திதி, நேத்திக்கும் இன்றைக்கும் வசந்த பஞ்சமி திதி. அதில் நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை எடுத்துகிட்ருக்கோம். அது என்ன டிக்ளரேஷன் பண்ணுறாருன்னா ஆச்சாரியார், ஸோ வியாசாச்சாரியார் இந்த அதிகரணம் முழுக்கவே ஒரே விஷயம்.
என்ன விஷயம் சொல்கிறாரு அப்படின்னா, கேவல ஞானாதேவ கைவல்யம், கேவல ஞானாதேவ கைவல்யம். அதாவது மோட்சத்திற்கு எந்த விதமான சப்போர்ட்டும் தேவையில்லை, கர்ம அங்கம் தேவையில்லை, கர்மம் தேவைப்படாது. இன்னொரு விஷயம், ஃபர்தர் ஸ்டெப்பு, கர்மம் எங்கே நிற்கிறதோ அங்கே தான் வேதாந்தம் ஆரம்பம். அப்போ இந்த கர்மம் எது வரைக்கும் தேவை அப்படின்னா, இவர் மென்டல் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறதுக்கு கர்மம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு கர்மத்தை பண்ணணும். ஏன்னா கர்மத்தினால தான் மனசை பக்குவப்படுத்த முடியும். இது ஒரு ரூலு. ஞானத்தினால மனசை பக்குவப்படுத்த முடியாது. கோபப்படக்கூடாது என்ற ஞானம் கோபப்படாமல் இருக்க வைக்காது. புரியுது? அதனால ஞானம் அஜ்ஞானத்தை மாத்திரம்தான் போக்குமே தவிர அதுக்கு வேற எந்த ஒரு விஷயமும் தெரியாது. கர்மா தான் நிறைய இடத்துல உபயோகமாக இருக்கிறது. அதில் மெஜாரிட்டி பீப்புளுக்கு கர்மா தான் உகந்தது. அதுக்கான விஷயமும் உபனிஷத்து சாஸ்திரம் இந்த வேதம் அதுக்காகவே கர்ம காண்டம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. கடைசியாக இருக்கிறது ஞான காண்டம், நடுவில் இருக்கிறது உபாசன காண்டம். உபாசன காண்டம் ஆல்சோ கர்மத்தில் வரும், மானசீக கர்மம் வரும். இப்போ வேதத்தில் நீ எடுத்துட்டேன்னா மெஜாரிட்டி போர்ஷன் கர்மம் தான் இருக்கும். அந்த கர்மம் ரெண்டு விதமாக இருக்குது. ரிச்சுவல்ஸ் இருக்குது, நம்ம வைதீக சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள்லாம் இருக்கிறது, அது ஒரு சைடு இருக்கிறது. அது வேத கால விஷயங்கள். இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க டே டு டே லைஃப்பில் ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு, லௌகீக கர்மா இருக்கிறது. வைதிக கர்மா, லௌகீக கர்மா. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் குருகுலத்தில் அப்படின்னா, இந்த லௌகீக கர்மத்தை வைதிக கர்மாவாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக பெரிய முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். கடந்த 20-30 வருஷமாக லௌகிக கர்மத்தை வைதிக கர்மாவாக எப்படி பண்ணுறது, இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி பண்ணிடணும். காரணம் என்னென்னா, அது வைதிக கர்மாவாக மாறினா தான் நம்மளுடைய இலக்கான நம்மளுடைய பரம புருஷார்த்தத்துக்கு போக முடியும். ஸோ அது வரைக்கும் போக முடியாது. ஆனால் நம்மளுடைய ஆச்சரியம் என்னென்னா, புருஷார்த்தம் 4 சொல்லப்படுறது: தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷம். இதுதான் கரெக்டு. அப்போ தர்மத்தோட உன்னுடைய அர்த்த காமத்தை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா அந்த அர்த்த காமம் வைதிகத்தில் சேர்ந்துடும். தர்மத்தை விட்டுட்டு அர்த்த காமம் மாத்திரம் இருந்துன்னா அது லௌகீகத்தில் சேரும். வெரி சிம்பிள். ஸோ அதனால தான் நமது ஆசிரம சிஸ்டம் இருக்கிறது. பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம், கிரகஸ்த ஆசிரமம், வானப்பிரஸ்தாசிரமம், சந்நியாச ஆசிரமம். இப்போ நீங்கள் ஆசிரமத்துக்குள்ளே வந்துட்டீங்கன்னா நம்ம வைதிகத்துக்குள்ளே வந்துட்டோம், வேதத்துக்குள்ளே வந்துட்டோம், வேத நெறி வாழ்க்கை முறைக்குள்ளே வந்துட்டோம். ரொம்ப சிம்பிள். என்னென்னா விளக்கேற்றுறது. இப்போ இந்த பக்கம் உள்ளவங்களை விட இந்த பக்கம் உள்ளவங்க பல்ல தேய்ச்சிட்டு போய் முகத்தை ஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு விளக்கேற்றணும். அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிறது வேத நெறி வாழ்க்கை முறை. இப்போ ஒன் மோர் வேறு ஆட் பண்ணிட்டோம். ப்ரஷ் பண்ணோன்னா பாராயணம் பண்ணு. அது வைதிகத்தையும் தாண்டி வேதாந்தத்துக்குள்ளே ஸ்டார்டிங்கே வேதாந்தம் ஸ்டார்ட் பண்ணு அப்படின்னு நாம் இப்போ ஒரு கன்க்ளூட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அப்போது கர்மத்தினுடைய பங்கு இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப பெரிய பங்கு. அது மனசை அதனால தான் பண்படுத்த முடியும், பயன்படுத்த முடியும், பக்குவப்படுத்த முடியும், மெச்சூரிட்டி உண்டாக்க முடியும். அதனால் கர்மா நாம் தூஷணம் பண்ணலை. ஆனால் அதே நேரத்தில் கர்மம் மோட்சத்தை கொடுக்காது. ஒன்று. ரெண்டாவது, ஞானத்தோட சேர்ந்து கர்மம் இருக்கணும் அப்படின்ற ஆர்கியூமெண்ட்டை நாம் மறுக்கிறார்.
வியாசாச்சாரியர். அது சிஷ்யனாக இருந்தாலும் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு போக முடியாது. இந்த இடத்துல கர்மத்தில் சிஷ்யன் தப்பு பண்ணினாலும் யார் தப்பு பண்ணினாலும் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான சிஷ்யன் 2+2 5 சொல்கிறான், சரி ஒழிஞ்சு போகிறது ஏற்றுக்கலாம் அப்படி சொல்ல முடியாது. அது யார் சொன்னாலும் எப்படி சொன்னாலும் எந்த விதத்தில் சொன்னாலும் 2+2 4 அதில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது. என்னென்னா புரிஞ்சுக்குங்க, ஞானத்தில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் கோழி சண்டை மாதிரி போட்டுன்னு இருக்கிறதா? அப்படி போட வேண்டாம், கம்முன்னு இருந்தால் போதும். தப்பாக சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஞானத்தில். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது. ஏன் ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது? பிரயோஜனம் இல்லை. நீ பேசி அவனை கன்வின்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவன் ஏற்கனவே முடிவு பண்ணி வச்சுருக்கான். புரியுறதா? அதனால் அவன் சொல்கிறத அப்படியே கேட்டுட்டாலே போகிறோம். அவன் அர்ஜுனன் மாதிரி முதல் அத்தியாயத்தை பேச விடுறாரு. அது ஒரு பெரிய சைக்காலஜி, கிருஷ்ணருடைய சைக்காலஜி. இதை மாத்திரம் நீ வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிச்சுன்னா போகிறோம். உனக்கு வீட்டிலையோ வெளியிலையோ எங்கேயோ எதிர்க்க மோதிர மாதிரி பேசுகிறான் பாரு, அவனை நல்லா பேச விடு. அவன் எக்ஸாஸ்ட் ஆன பிறகு நீ ஏதாவது 2 வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லிட்டு வந்துடு போதும். புரியுதா? நீயும் கூடவே சேர்ந்து சமமாக சரிசமமாக நின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறது? சிவசக்தி தாண்டவன் தான். புரியுதா? ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அப்பயாவது கொஞ்சம் அறிவு இருக்கணும். அங்கே சிவன் என்ன பண்ணாருன்னா அந்த காலில் டான்ஸ் ஆடிண்ட அந்த இதை எடுத்து காதில் இப்படி மாட்டுவார். அது அவளால் பண்ண முடியாது. புரியுதா? அது பண்ண முடியாது. அந்த இடத்துல நின்றுடுவா. புரியுதா? இவர் கம்முன்னு ஆயிடுவார். சபை சிவன் ஜெயிச்சிட்டார் அப்படின்னு சொல்லு. புரியுதா? இப்படி தான் அப்ரோச் பண்ணணும். ஏற்கனவே புராணங்கள் எப்படி பவுஸ் ஹேண்டிலிங் பண்ணுறது அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்குறது புராணங்கள். நீ அதையும் விட்டுட்டு உன் இஷ்டத்துக்கு பண்ணினா என்ன அர்த்தம்? அப்போ கேர்ஃபுல்லாக அதை பண்ணினா இது ஒன்று. இப்போ கர்மம்ன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம். அந்த கர்மம் பகவத்கீதையில் ஏற்கனவே பகவான் தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு. சாதகனுடைய மனசை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக கர்மம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. 6 ருக்ஷோர் முனேர் யோகம் கர்ம காரணமுச்யதே யோகரூடஸ்ய தஸ்யைவ சமக்காரணமுச்யதே. இந்த பிரம்மசூத்திரத்தோட ஸ்பெஷல் என்னன்னா, வீட்டை போகிக்கு ஒயிட் வாஷ் பண்ணுற மாதிரி மூளை முடுக்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி ஒயிட் வாஷ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி பிரம்மசூத்திரம் நம்ம எங்கேயோ எப்பயோ முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு விட்டுட்டோம். கீதா, அது உபனிஷத்து எல்லாம் அதெல்லாம் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி அதை திருப்பி லீட் பண்ணி, இங்கே பாரு அப்போ படித்த விதம் வேற, அப்போ உனக்கு இருந்த மெச்சூரிட்டி வேற, இப்போ பிரம்மசூத்திரத்தில் அதை எப்படி கொண்டு வரோம், எந்த திருஷ்டியில் அதை பார்க்குறோம், இதெல்லாம் நீ புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா ஈஸியாக போயிடும். இப்போ கர்மம் அதை தான் சொல்ல போகிறோம். ஆனால் டெக்னிக்கலாக சொல்லுவோம், அவ்வளோதான். முன்னாடி சொன்னதை விட இப்போ சொல்கிறது ரொம்ப டெக்னிக்கலாக சொல்லுவோம். இப்போ கர்மம் எதற்காக இருக்கிறது அப்படின்னா சித்த சுத்திக்காக இருக்கிறது. புரியல? சித்த சுத்தி அடைஞ்சிட்டோன்னா ஒருத்தன் அதுக்கப்புறம் கர்மத்துக்கு அங்கே வேலை இல்லை. நம்ம வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் வந்துட்டோன்னா அப்புறம் அந்த பஸ்லேயோ ட்ரெயின்லேயோ நமக்கு அதுவே நன்னா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்க மாட்டான். புரியுதா? நீ வந்தே பாரதத்தில் ஏறி நடுவில் ஒரு ஸ்டேஷனில் இறங்கணும்னு வச்சுக்கோ, அவன் ஏற்கனவே அதை இது ப்ளே பண்ணுவான், அப்புறம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவான், நீ டிக்கெட்டும் அதுக்கு தான் வாங்கியிருக்க. புரியுறதா? அதெல்லாம் அந்த ஸ்டேஷனில் வண்டி நல்லா இருந்தாலும், சார் அடுத்த இது கிளம்பினோடனே இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க, ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க, அடுத்த ஸ்டேஷனில் தான் கொடுப்பாங்க. அது சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஷனில் வேணால் இறங்கிக்கோங்க. நெவர்.
என் ஸ்டேஷன் வந்துட்டுன்னா அவன் என்ன கொடுத்தாலும் கொடுக்கலனாலும் நான் வந்து முன்னாடி லக்கேஜ் வச்சுட்டு முன்னாடி போய் கதவுக்கு தூரக்க போய் நின்றுட்டுருப்பேன் நான். புரியுதா? ஏன்னா அந்த பழைய காலத்து வண்டி மாதிரி கிட்டக்கையும் போக முடியாது. அது எப்படி திறப்பாலான்னு சொல்ல முடியாது. புரியுதா? அதுவும் ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து 2 நிமிஷம் தான் திறக்கிறான், அப்புறம் மூடிடலாம். புரியுதா? ஜனங்க இதே சோம்பேறி ஜனங்க அங்கே சுறுசுறுப்பை பார்க்குறேன் நான். ஏன் அப்புறம் கதவை சாத்திடுவானே, போடா கிட்டக்க போடா அப்படின்றான். இப்போ இந்த ரூல் அண்ட் ரெகுலரேஷன் பண்ணிட்டோம்னா எப்பேற்பட்ட ஜனங்களும் ஒழுங்காக வந்துடுது. ஓகே, அதனால் இதை பக்குவப்படுத்து, மனசை பக்குவப்படுத்தின பிறகு கர்மத்தை திறந்து முழு நேரமாக ஞான யோகத்தில் இருந்து அந்த ஞானத்தை வந்து அடைஞ்சி அதுக்கப்புறம் ஜீவன் முக்தனாகி அதுக்கப்புறம் விதேக முக்தனாகுது. மறுபிறவி கிடையாது. இப்படி தான் ரூட்டு. ஓகே, இந்த கர்மம் வந்து இன்டைரக்ட் கண்ட்ரோல் ப்ளே பண்ணுறது. இந்த அதிகரணத்தை நம்ம பர்பஸ் என்ன, இந்த அதிகரணத்துடைய பர்பஸ்ஸு அப்படின்னா இந்த டைரக்டா ஆஃப் கர்மா. ஓகே, டைரக்டாக நிஷேதன் பண்ணுறதுக்கு டைரக்டாக வந்து அதுக்கு ஒன்றுமே கொடுக்க முடியாது. நாட் இன்டைரக்ட் ரோல் ஆஃப் கர்மா நிஷேதம் பண்ணலை. டைரக்டாக ஞானத்துக்கு வரப்பாரு உன் எல்லையை மீறி அதை தான் நம்ம கண்டனம் பண்ணுறோம். ஞானத்தோடு சேர்ந்திருந்தால் தான் மோட்சம் சொல்கிறேன் இல்லையா, அதை தான் கண்டனம் பண்ணுறோம். பட் இன்டைரக்டாக கொடுக்கக்கூடிய கர்மத்தினுடைய விஷயத்தை நாம் வந்து நிஷேதம் பண்ணலை. இது புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஏன்னா ஒன்னொன்றுத்துக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்குது. அந்த வேல்யூவை விட அதிகமான வேல்யூ கொடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு பேர் மோகம். எல்லாத்துக்குமே ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், ஆனால் எவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படின்றத நீ தான் முடிவு பண்ணணும். அதாவது சப்போஸ் இன்டைரக்ட் ரோல் ஆஃப் கர்மா நிஷேதம் பண்ணினா மிகப்பெரிய ஆபத்து விபத்து வந்துடும். நமக்கு இன்டைரக்டாக கர்மா நமக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டுன்னு வச்சுக்க. சில பேர் வேதாந்தத்துக்கு வந்த உடனே இதெல்லாம் சொல்லிவிடுமா, கேவல ஞானாத்தேவ மோட்சம், அப்போ கர்மம் எதுக்கு அப்படின்னு வந்து கர்மத்தை முதல்ல கை வைப்பான். அதுவும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பூஜையில் கை வைப்பான். எல்லா பயிலும் பூஜையில் தான் கை வைக்கிறான். புரியுதா? எவனாவது செத்தாலும் இதில் கை வச்சுடுறான். கல்யாணம் பண்ணினாலும் பூஜை பண்ணுறியா டெய்லி நல்லபடியாக நடக்கிறதுக்கு? எங்கேச்சி நேரம்? நான் இன்விடேஷன் கொடுக்க போனால் இல்லை பூஜை பண்ணுவேண்ணா. ஃபஸ்ட்டு பலி வாங்கிறதே இவர் தான், பகவான் தான். டைமே கிடைக்காது. அதுக்கு அடுத்த லெவல் வந்து இந்த லௌகீகத்தில் வந்து ப்ரமோஷன் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ. முன்னாடியாவது 2 பூ போட்டுட்டு போவேன்னா இப்போ அந்த பூ போடுற நேரத்துக்கும் ஒரு லேப்டாப்பில் வந்து 2 பட்டன் தட்டினா நமக்கு வந்து ஒரு வேலை முடியும். நல்லா ஆகும். கடவுள் ஏன் கல்லானார்? சில கல்லாய் போன மனிதர்கள் அப்படின்றார். புரியுதா? கடைசியில் கடவுளை கை விட்டுருவான். புரியுறதா? எல்லாமே இவன் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும். அதுவும் ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, எல்லாமே ஜீவ சிருஷ்டி தான். அங்கே ஈஸ்வர சிருஷ்டியே பார்க்க முடியாது. புரியுதா? மரம் வனாந்தரம் இதெல்லாம் போனேன்னா ஈஸ்வர சிருஷ்டிக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம உண்டாக்க முடியாது. இந்த இலையெல்லாம் பழத்தெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது. இந்த பழத்துக்குள்ள சுவையை யார் வச்சது? மனுஷனாக வச்சான். அதெல்லாம் இல்லை. அப்போ பகவான் தான் முக்கிறார் அப்படின்றது வரும். அப்போது முதல் சூத்திரத்தில் வியாசாச்சாரியார் பிரதிஜ்ஞா பண்ணுறார், ஞானாத்தேவ கைவல்யம் அப்படி சொல்கிறார். இதை வந்து ஜெய்மணி மறுக்கிறார். சூத்திரம் 2-7 பூர்வபக்ஷ சூத்திரம். விதவிதமான கோணத்தில் மீமாம்சம் கர்மகாண்டம் ஞானமே மோட்சத்தை தந்துடாதியா? எப்படியா தெரியும்? இப்போ வந்து பரோட்டா ஞானம் பரோட்டா கொடுத்துருமா? போய் மகா கணபதியில் போய் வாங்கிட்டு வந்தால் தான் பரோட்டா வரும். புரியுதா? இப்படியே நினச்சாலே வந்துடும்னா
நம்ம வந்து எப்படியோ பண்ணிடலாமே, ஈஸியாக வாழ்க்கையை கொண்டு போயிடலாமே, அதனால் அப்படிலாம் முடியாது. இப்போ அல்டிமேட்டு வந்து கர்மா மட்டுமே தான் உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சும்மா இது இந்த வேதாந்தம் வந்து கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும், ஒரு ஜாய் இருக்கும். இந்த நமக்கு எப்படி சாப்பிட்டா ஒரு ஜாய் இருக்கோ, புத்தியில் ஒரு ஜாய் இருக்கும். அவ்வளோதான் நீ வச்சுக்கணும், புரியுதா? எக்ஸ்ட்ராலாம் அதுக்கு வேல்யூ கொடுக்காத அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி சொல்கிறான். கர்மனகா ஏவ மோட்சம் தருண் ஞானம், அப்படிலாம் கர்மத்தோடைய அங்கமாக செயல்படணும். சமத்தா கர்மமே ஞானத்தை இது மோட்சத்தை கொடுத்துறாது. அப்படி பல வாதம் பண்ணி 2லேருந்து 5 வரைக்கும் நம்ம இப்போ பண்ணிடணும். அதன் பிறகு 8வது சூத்திரத்தில் வியாசாச்சாரியர் திருப்பி இதை நீ சொல்கிறது ரொம்ப தப்பு, பொறுமையாக வந்து 2லேருந்து 7 வரைக்கும் 6 சூத்திரம் வந்து பொறுமையாக பேச விடுறார். அவரே எழுதுறார், புரியுதா? கர்மந்தான் அப்படின்றத அவரே எழுதுறார். இதுதான், இதுக்கு பேர் தான் கட்ஸு, புரியுதா? சில பேர் சொல்கிறதுக்கே பயப்படுவான், புரியுதா? இப்போ 2.5 நாட்டு சனின்னு வச்சுக்கோ, 2.5 நாட்டு சனி, அப்புறம் வந்து 7 நாட்டு சனி, அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். 9 நாட்டு சனி இல்லை, அந்த அர்த்தமத்து சனி, அஷ்டமத்து சனியோட லைஃபே சனி. இந்த பவுசு வந்தது பாரு, பிடிச்சது எனக்கு, அப்போ பிடிச்சிச்சு எனக்கு. அப்படி சில பேர் வாழ்க்கை முழுக்க சாகர வரைக்கும் சொல்லுவான் ஜன்மசனி. சனின்னா ரொம்ப பெரிய இதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம். சனின்னா என்னன்னா, அந்த டம்ளரை எடுத்து வை, இந்த இருக்கிறேன் மெதுவாக செய், நம்ம விருப்பப்பட்ட ஸ்பீடில் போகாது அந்த கர்மா, மந்தப்படுத்திடும். அதுக்கு பேர் சனை சனை சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் சனி சனி, புரியுதா? மெதுவாக தான் போக முடியும். ஒரு அதுவும் வந்து 3 சனி சொல்கிறாங்க. வீட்டில் வந்து பெரிய பையன் சரியில்லைன்னா சனி, ஒய்ஃபு வந்து தொல்லை கொடுத்துருந்தான்னா சனி, பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நமக்கு உபத்திரம் கொடுத்தான்னா சனி. இது 3 நமக்கு டெய்லி உபத்திரம் கொடுப்பாங்க. உன் வாழ்க்கையில் அவ்வளோ பெரிய பிரகாசமான நீ வந்து அந்த இது கொண்டு வந்திருக்க, நீ பிராரத்த கர்மத்தை அப்படின்னு அவனை திட்டுறதுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை, புரியுதா? இப்போ உனக்கு தான் சனி பிடிச்சிருக்க, அவனுக்கு போய் திட்டுனா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா போடுவான், கேஸே போடுவான், கம்முன்னு போடும், புரியுதா? அதனுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன? நமக்கு திதீட்சாவை வளர்க்கிறது, புரியுதா? அப்போ பகவான் சொல்கிற திதீக்ஷஸ்வ பாரத, பா எனக்கு மற்றவனுக்கு அவனுக்கெல்லாம் இல்லை, எனக்கு தான் இந்த 3 சனி கிடச்சிருக்கு, இப்படி சந்தோஷப்படுது, புரியுதா? எதுலேயுமே துக்கப்படுறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. வேதாந்தத்துக்கு வந்துட்டா எல்லாமே வந்து பிரைட்டாக இருக்கு. இப்போ 8வதுல அவர் வந்து விஷயத்த சொல்லுவார். நாம் வந்து 5 வரைக்கும் முடிச்சுட்டு 6வது சூத்திரத்துக்கு போகிறதுக்கு டைம் இல்லாதனால நேற்றுக்கு நிறுத்திட்டோம். இப்போ அது அப்போ 6, 7 போனால் தான் 8க்கு வியாசாச்சாரியார் பாதராயணர் சொல்கிறதுக்கு நம்ம போகிறதுக்கு முடியும். இப்போ 6வது சூத்திரம் என்ன சொல்கிறதுன்னா, தத்துவதோ விதானா, பூர்வபக்ஷி கொடுக்குற இன்னொரு கோணத்தில் இருக்க ஒரு சுருதி வாக்கியம். சாந்தோக்கியம் 1:15:1 என்ன சொல்கிறதுன்னா, 8:15:1 8:15:1 சாந்தோக்கிய உபனிஷத். இது ஒரு அற்புதமான மந்திரம். இந்த கர்ம காண்டத்துக்கு அல்லது வேதநெறி வாழ்க்கை முறைக்கு ஒரு பெஸ்ட் மந்திரம் இந்த மந்திரம். ஒரே மந்திரத்துக்குள்ளார எல்லா விஷயத்தையும் சொல்கிறார். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது இந்த மந்திரம் 8:15:1. ஓகே, இதை வந்து ஸ்கூல் காலேஜிலலாம் கொண்டு வரணும் இந்த மந்திரத்தை. 8:15 சாந்தோக்கிய மந்திரத்தை சொல்கிறேன். சனாதன தர்மம் வேதநெறி வாழ்க்கை முறை அப்படியே படம் பிடிச்சு காட்டுறது, எப்படி இருக்கணுன்றத ஃப்ரம் த பிகினிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் சொல்கிறது ஒரே மந்திரத்தில். இது அழகு வேதம், புரியுதா? இந்த உண்மையை வந்து ஒரு உண்மையை, இந்த உண்மையை
தது ஏதத் பிரம்மா பிரஜாபதயே உவாச்ச பிரஜாபதிர் மனவே மனு பிரஜாப்ய பவதி. அதாவது இந்த உண்மையை, சத்தியத்தை பிரம்மாஜி பிரஜாபதிக்கு உபதேசித்தார். பிரஜாபதி மனுவிற்கு உபதேசித்தார். மனு அதனுடைய வம்சத்துக்கு, ஜனங்களுக்கு உபதேசித்தார். அப்படிப்பட்ட ஒரு மந்திரம். ஓகே, என்ன உபதேசித்தார்? ஆச்சாரிய குலாத் வேதம் அத்ய. ஓகே, வைதிக முறைப்படி வாழ விரும்புகின்ற ஒருவன் சின்ன வயசிலேயே குருகுலத்தில் பிரம்மச்சரியாக வாழ வேண்டும். நம்ம இந்த சுகந்தி பசங்க 2 பேரையும் கொண்டு போய் பாடசாலையில் தள்ளி விட்டுட்டாங்க. அந்த மாதிரி சின்ன வயசுலேயே பிரம்மச்சரியத்தில் குருகுல வாழ்க்கையில் கொண்டு போய் விடணும் அப்படின்னு முதல் ஆச்சாரிய குலாத் வேதம் அத்ய. இப்போ கணேசன்ஜி இருக்கார், அவங்க அப்பா அம்மா கொண்டு போய் சின்ன வயசில் விடலை. இப்போ அவருக்கு பசங்க பெருசாகிட்டு பிறகு அவரே முடிவு பண்ணி வேதத்துக்கு போயிட்டார். புரியுதா? எப்பயோ போனோம், புரியுதா? அப்போ நம்ம போயிட்டோம்னா இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து காலையில் வேதம் படிக்கிறதுக்கு வந்துடுறோம். வேதத்தையும் வேதாந்தத்தையும் நம்ம இங்கே வந்து நம்ம படிக்கிறதுக்கு வந்துடுறோம். நம்ம எல்லாம் பெரிய ஆள் தான். ஓகே, யதா விதானம் குரு கர்ம அதிசேஷேன அதித்ய ஆச்சாரிய குலாத் அபிசமாவிருத்தய. சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதோ அதனுடைய நியமப்படி வாழ வேண்டும். அதில் நியமம் என்னன்னா குரு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. குரு சேவை செஞ்சுக்கிட்டே வாழ்க்கையை தள்ளிடக்கூடாது. குரு இங்கே மந்திரம் சொல்கிறது, குரு சேவை பண்ணிக்கிட்டே நடுவில் நேரத்தை கடைப்பிடிச்சி நீ ஞானத்துக்கு கற்றுக்கணும். அப்படியே அந்த குருகுலத்திலேயே குருக்கே சேவை பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது. அது ஒரு சொல்லிக் கொடுப்பாரு அந்த விஷயம்லாம். அதெல்லாம் நடுவில் வந்து மற்றவங்க தூங்குகிற நேரத்தில் நம்ம வந்து மனப்பாடம் பண்ணணும், அந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லணும். அதில் குறியாக இருக்கணும், பாடத்தில் குறியாக இருக்கணும். இல்லாட்டி மக்கு பிளாஸ்திரி ஆகிடும். புரியுதா? அப்படி இல்லாமல் படிக்க வேண்டியதை குருகுலத்திலேருந்து படிச்சுட்டு திரும்பி வந்து குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட வேண்டும். அங்கே வந்து பிரம்மச்சாரியாக இருந்து குருவுக்கு சேவை பண்ணி அங்கே வந்து சும்மா இல்லாமல் சோம்பேறியாக இல்லாமல் நிறைய நேரத்தை போடணும். புரியுதா? 4-5 மணி நேரம் தூங்கிட்டு மீதி நேரம்லாம் படிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரணும். பெரியவன் ஆகிடுவான், 24 வயசு ஆகிடும். அது ரைட் ஏஜ். திருமணம் பண்ணுறதுக்கு 24 வயசு வந்து நல்ல ஏஜ். புரியுதா? ரைட்டான ஏஜ். அதை 24 விட்டுருவான். இவன் தான் போஸ்ட்போன் பண்ணி இந்த பையனுக்கு 40 வயசு ஆகிடும், பொண்ணுக்கு 30 வயசு ஆகிடும். அப்புறம் என்னத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது? என்ன அதுன்னு புரியவே இல்லை. ஓகே, 24ன்றது ஒரு ரைட்டு ஏஜ். புரியுதா? ஏன்னா படிப்பு முடித்து வேலையில் செட்டில் ஆகணும் 24. அப்போ தான் அவன் லைஃப் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். புரியுதா? பொறுப்பு வரும். 40 வரும்போது கொஞ்சம் அடிக்கடி வாங்கி கொஞ்சம் நல்ல ஸ்திதிக்கு வந்துடுவான். புரியுதா? அந்த மாதிரி வரணும். ஏன்னா கல்யாணம் பண்ணுறது ஒரு பெரிய பத்ம வியூகம். அது அவனை வந்து சரி பண்ணுறதுக்காகவே இந்த கல்யாணம் செய்யப்படுகிறது. போகிற குடும்பே சுச்சௌ தேசே சுவாத்தியாயம் அதீயானகா தர்மிகான் விதத்து. அவன் என்ன பண்ணணுமா? திருப்பி வந்த பிறகு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் முதல்ல. அப்போ யார் பூவா போயிடுவான்? இவன் பெருசாக இப்போ அவன் 10-100 குழந்தைய பெற்று விட்டுட்டு வளர்ந்துருக்கு, அது வளர்ந்துருக்கு. யார் போடுவான்? படைச்சவன் போடுவான். நீ ஒன்றும் கவலைப்படாது. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கும். புரியறதான்? ஒன்றும் கவலைப்படக்கூடாது. இந்த ஃபினான்ஷியலாக ரொம்ப பெருசாக கவலைப்படக்கூடாது. அது பாட்டு நடக்கும். ஏன்னா கட்டளை என்னன்னா இந்த ஜீவன் இருக்கிற வரைக்கும் சாப்பாடு கொடுத்தே ஆகணும். பொறுப்பு இருக்குது. புரியுதா? தேரைக்கே கொடுக்குறவன் கல்லில் இருக்கிற தேரைக்கே உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறான்ல, ஒன்று கொடுக்க மாட்டானா? புரியுதா? ஆனால் சோம்பேறி சோப்பலாங்கியாக இருக்கக்கூடாது. ஒன்று தான் செய்யி,
அதுக்கேற்ற மாதிரி வாழ்க்கையை வந்து கொண்டு போ. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறது வேதம், நல்ல நல்ல பிள்ளைகளை பெற்றுக்கோ, ஒழுங்கான பிள்ளைகளை பெற்றுக்கோ. அப்போ புள்ள பெற்றுக்கும் போது என்ன பண்ணோம், டென்ஷன் ஆகக்கூடாது. டென்ஷன் ஆனாலாம் எல்லாமே அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அங்கே, புரியுதா? அப்போ நம்ம வந்து அந்த இடத்துல துக்கமோ துயரமோ இல்லாமல் இருக்கணும். அப்போ அந்த குழந்தை வந்து தங்க பாப்பா பிறக்கும். புரியுதா? நமக்கு எப்படி இருக்கிறது, ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும். அப்போ தான் இதெல்லாம் வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனில் நம்ம டார்ச்சை வந்து பாஸ் பண்ணி விட்ருவோம். அதுவும் 12th வரும்போது பிடிப்போம். நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அந்த கோயிலில், சிவன் கோயிலில் மாடை சுற்றி விட்ருவாங்க. கோயில் மாடுன்னு பேர், அதுக்கு பேர். புரியுதா? கோயில் காளை, புரியுதா? அது கோயிலில் தான் சுற்றி விட்டுடணும். இப்போ ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாது. பண்ணுறதெல்லாம் வந்து அந்த சின்ன வயசுலேயே சம்ஸ்காரத்தை கொடுக்கணும். புரியுதா? நல்ல +2 10th +2 வந்த பிறகு அட்வைஸ் மேலே அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன்று கூட பிரயோஜனப்படாது. புரியுறதா? அப்போ நீ வந்து கோயிலில் சுற்றி விட்டுற வேண்டியதான். அது வரைக்கும் கப்சிப்புன்னு இருக்கணும். ஓகே, ஃப்ரெண்ட்லியாக போயிடணும். எது நடந்தாலும் ஓகே, நீ தான் உனக்கு அறிவு வந்துடுத்த அவளே சொல்லுவா. உனக்கு வந்து எல்லாமே அட்வைஸ், அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லைம்மா இப்படி பண்ணக்கூடாது, இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க கரெக்டு தாம்மா, நீ ஏன் முடிவு பண்ணு அப்படின்னு சொன்னோம். நம்ம அப்பப்போ கைட் பண்ணணும். கடைசி வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்னா சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். சரி சுவாமிஜி சொல்லிட்டாரு தண்ணி தெளித்து விட்டுரு, அப்படி இல்லை, சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். அது எது பாஸ் ஆகிறதோ லாபம்தான். புரியுதா? அதனால் அப்புறம் இதே குழந்தைங்கள ரிப்போர்ட் பண்ணோம். நீ எனக்கு கைட் பண்ணி நான் கரெக்டாக வந்திருப்பேன்ல, இப்படி சொன்னாலும் கஷ்டம், அப்படி சொன்னாலும் கஷ்டம். அதனால் நம்ம ஊதுற சங்க ஊதி வச்சிடணும். நான் ஊதுறேன்ல, ஊதி வச்சிடணும். அது வெடியும் போது வெடிட்டோம். அப்போ இது நல்ல பிள்ளைங்களை அவங்க தர்ம நெறியில் இருக்கிற மாதிரி வளர்க்கணும். புரியுறா? அதனால் குட்டி குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம வந்து இந்த விஸ்வரூப பாராயணத்தை சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஸ்கூல்லாம் படிக்கிறான்ல, அதெல்லாம் படிக்கும்போது ஏன் இது பாராயணம் பண்ண முடியாது? 2 சொல்ல வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும். அப்படியே இன்ட்ரெஸ்டாக சொல்லிக் கொடுக்கணும், அவ்வளோதான். அப்படிதான். இப்போ வாய் திறந்து பேச வந்துட்டாலே தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சொல்கிறேக்கண்ணா, தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே அப்படின்னு சொல்லட்டுமே. ஓகே, அப்போ ஆனந்தமாக இருக்கும், கிருஷ்ணருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கும். புரியுதா? அதனால் வந்து நீ விட்டுவிடக்கூடாது. இதுக்கு வராது, இது தர்ப்பப்பில் போட்டு வரலான்னு இதை பொசுக்குனால இதுக்கு ஒன்றும் வராது. அப்படி நீ முடிவு பண்ணாத. ஓகே, உனக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நேரம் இல்லை உனக்கு. புரியுதா? அதுக்கு வந்து சட்டை, துணி, மணி, வீடு, ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு இதெல்லாம் உன்னால் வாங்கி கொடுத்துட முடியும். ஆனால் இந்த விஸ்வரூப பாராயணம் மாத்திரம் 2 வார்த்தை சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வசதி பண்ணி கொடுத்துருவோம். அப்படி இல்லை. புரியுறதா? நீ அதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கலன்னு கூட அவன் வாங்கிப்பான். புரியுதா? தர்மக்ஷேத்திர குருக்ஷேத்திர சொல்லிக் கொடு குழந்தைங்களுக்கு முதல்ல. ஏன்னா ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுக்கல, நீ தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். போங்க, ஆத்மனி சர்வைந்திரியாணி சம்பிரதிஷ்டாய அகிம்சன் சர்வபூதானி அந்யத்ர தீர்த்தேப்யா சக யாவத்து ஆயுஷம் வர்த்தயன். வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பிள்ளைகளை பெற்றுட்ட பிறகு எதுக்கு காமம் இருக்குது அப்படின்னா, இந்த செக்ஸுவல் இது எதுக்கு இருக்குன்னா ஒரே ஒரு பர்பஸுக்கு தான் இருக்குது, தர்ம நெறி வாழ்க்கை. குழந்தைகளை பெற்றுக்கிறதுக்கு தான் இருக்கான். அப்புறம் நீ லைஃப் முழுக்க ஜாய்ஃபுல்லாக வெஸ்டர்ன் மாதிரி வந்து 80 வந்து காதலர் தினம் 14ஆம் தேதி. இன்னைக்கு வசந்த பஞ்சமி நேத்தியே அதை ஒரு ரெட் கலரில் போடுவான் அந்த கேலண்டரில், அதை போட மாட்டான். என்னென்னா இது ஒரு கலரில் போட்டிருக்கானேன்னு பார்த்தா நான் இந்த கலரில், இந்த பிங்க் கலரில் என்ன போட்டிருக்கான்னு இப்படி பார்த்தா காதலர் தினம் அப்படி போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாரு. அந்த மொத்த காலண்டர்லேயே சதுர்த்தி கூட போட மாட்டான், இதுதான் போடுவான். ஏன்னா உலகம் முழுக்க அந்த காலண்டரில் அப்படி தான் எல்லாரும் இருக்காங்க. அப்படி வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல். ஓகே, வசந்த பஞ்சமி எவ்வளோ முக்கியம்.
அதை ஒரு கலரில், அதையும் ஒரு கலரில் போடுறது, இப்படி 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 6 போகிற மாதிரி போடுறது போட மாட்டான், திருட்டு பையன். ஏன்னா மெக்காலே தாசன். அதனால இங்கே என்ன சொல்கிறது, சமதம உப்பராம கடப்படி. பிள்ளையெல்லாம் பெற்றுண்ட பிறகு உன்னை நீயே புலன் கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும். இந்திரியங்களை அடக்கி நீ வந்து அகிம்சாவோடு வாழ வேண்டும். அதுக்கு பிறகு எப்படி இருக்கணுமா, அகிம்சாவோடு இருக்கணும் அப்படின்னு உபநிஷத்து சொல்கிறது. ஓகே, ஆயுள் பரியந்தம் வாழணும். எப்படி ஆயுள் பரியந்தம் அகிம்சாவோடு இருக்கணுமா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சிம்பிள் அகிம்சா, கோவப்படக்கூடாது. கோபம் வருது சுவாமி, கோபப்பட முடியாத அளவுக்கு உன் மனசை பக்குவப்படுத்தணும். அப்போ நீ குருகுலத்தில் சரியாக படிக்கல, அங்கே எதையோ கட்டடிச்சிருக்க கிளாஸு அப்படின்னு அர்த்தம். புரியுதா? அங்கேயே உனக்கு கோபம்லாம் சரியாக இருக்கணும். வந்த பிறகு சரி பண்ணிக்கணும். இல்லாட்டி அதுக்கப்புறம் வாழ்ந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் அவனுடைய அந்திம காலம் பிரம்மலோகம் அபிசம்பத்தியதே நச்ச புனராவர்த்தந்தே. அவன் என்ன பண்ணுறான், இந்த சரீரத்தை விட்டுட்டு அந்த ஜீவா இந்த கிருஷ்ணகதி வழியாக மேலே பிரம்மலோகத்துக்கு போய் புனராவர்த்தத்தை, இனிமேல் அவனுக்கு புனர்ஜென்மம் இல்லாத வாழ்வு. இந்த மாதிரி இது கிரமமாக வாழணும். புரியுதா? 4:30 மணிக்கு இப்போ எழுந்துக்கிறோம் இல்லையா, இது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பிக்கப் பண்ணியாச்சு. 4:30 மணிக்கு தூங்குறத இப்போ நீ தான் முடிவு பண்ணணும். புரியுதா? 9 மணிக்கு தூங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணால் 10 மணிக்குள்ளே தூங்கிடலாம். புரியுதா? அதையும் ஒரு 11-12 மணிக்கு வரைக்கும் மூச்சு இருந்துட்டு காலையில் 4:30 மணிக்கு இருந்து அதில் வந்து ஒரே இதுவாக இருந்து ஆஃபீஸுக்கு போய் டென்ஷன் ஆகினா உன் லைஃப் எப்படி இருக்கும்? நீ வந்து புனராவர்த்தியாக வருவ. வர கோபத்தில் என்னென்னவோ பண்ணிட்டு நீ ஆத்திரத்தில். அப்போ கிரமமாக வாழறது தான் வேத நெறி வாழ்க்கை முறை. இதுதான் பாரதத்தினுடைய லைஃப் ஸ்டைல். புரியுதா? இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம, தர்மத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம லைஃப்பை வாழக்கூடாது. அதில் பர்ஃபெக்டாக பண்ணினா கிரம முக்தியை நேச்சுரலாக நீ அடைவாய் அப்படி சொல்கிறேன். இது வந்து பாரதத்தினுடைய சகஜமான வாழ்க்கை முறை, வேத நெறி வாழ்க்கை முறை. இதுக்கும் மேலானது தான் நம்ம இப்போ இங்கே உட்காந்து படிக்கிறோமே ஆன்மீக வாழ்க்கை முறை, ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப். புரியுதுதான்? அது வந்து கொஞ்சம் பேர் தான் வர முடியும், மாசாக வர முடியாது. இந்த வேதாந்தத்துக்கு ரொம்ப பெரிய நம்பர்லாம் வர முடியாது. அப்போ ஏன் சுவாமி 200-300 பேரை இந்த கேம்புக்கு கூப்பிட்றீங்க அப்படின்னா, கங்கையிலாவது குளிக்கட்டுமே அப்படின்னு. நம்ம இந்துவாக பிறந்தது இந்த தமிழ்நாட்டில் வேற பிறந்துட்டானா, அதனால் இவனுக்கு வந்து எந்த ஒரு கல்ச்சரும் இருக்காது, ஒரு இதுவும் தெரியாது. அது அங்கே கொண்டு போய் கங்கையில் முக்கி எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் புண்ணியமாவது வரட்டும், கொஞ்சம் நல்ல இந்த தமிழ்நாடு திருந்ததுன்னு வேறு சொல்லிட்டோம்ல. திருந்துனா அப்படியே தானாகவே தெரிஞ்சிடுமா? ஏதாவது நம்ம கொஞ்சம் வேலை செய்யணும்ல. அதுக்காக தான் இவ்வளோ பெரிய முயற்சி பண்ணுறோம். ஓகே, கங்கையில் ஒரு மனுஷன் பஜகோவிந்தத்தில் சங்கராச்சாரிய சொல்றார், கொஞ்சமாவது கங்கையை வந்து ஸ்நானம் பண்ணு, கங்கையை வந்து உள்ளர விட்டுக்கோ, கீதையை வந்து பண்ணு. அவர் என்ன பஜகோவிந்தர் சொல்கிறாரோ அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பிரமாணம் அங்கே இருக்குது. ஒரு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. அப்போ இளைஞர்களான கிரகஸ்தர்கள் இதில் வேத நெறி வாழ்க்கைப்படி வயசானவங்களை காப்பாற்றணும். அது ஒரு பெரிய பொறுப்பு. ஸோ 2 டைப் இருக்குது வயசானவங்க. ஒன்று வந்து இந்த பொண்ணுக்கு 2 வயசானவங்க இருக்காங்க. இந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காள அந்த பொண்ணு 2 வயசானவங்க யார்? அவங்களுக்கு அவங்க அம்மா அப்பா, இங்கே வந்த புருஷனுடைய அப்பா அம்மா இருக்காங்க. என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நான் போகிறேன்ல என்னுடைய டீச்சர்ஸு குருகுலத்தில் பயின்றவங்க, அவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்லாம் சொல்லுவாங்க, நல்ல டீச்சர் கொடுத்துருக்கீங்க ஜி, நல்ல டீச்சர் கொடுத்துருக்கீங்க ஜி அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கொண்டாடுவாங்க. இதான் கரெக்டு கூட. புரியுதா? அதுபோல் என் புருஷன் நல்ல புருஷன் கொடுத்துருக்காங்க, நல்ல புருஷன் மாத்திரம் நல்லவர், அவங்கள பெற்ற அப்பா அம்மா மாத்திரம் கெட்டவங்களா? நீ கொடுமை இது நாட்டில். அதனால் வந்து உன்னுடைய அத்தையும் மாமாவையும் சரியாக கவனிக்கலைன்னா நீ வந்து வேதாந்தம் படித்து பிரயோஜனமே கிடையாது.
சும்மா அகடமிக்காக படிக்கிற ஏதோ எங்கள் வீட்டுக்காரன் ஏதோ பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. இது கச்சேரிக்கு போன கதை. அப்போது முதல்ல உன் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒழுங்காக பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் உங்கள் அப்பா அம்மா ஸ்டேஜுக்கு அந்த இடத்துக்கு இங்கே புகுந்த இடத்துல அத்தை மாமாவுக்கு உபச்சாரம் பண்ணணும். சாப்பிட்டீங்களா அத்தை, அது காலில் வேணால் அபிக்கி விட்டுட்டோமா, இப்படி இல்லை சொல்லணும். அதுதான் பொண்ணு. எஸ்பெஷலி வேத நெறி வாழ்க்கையில் வந்தவங்க, வேதாந்தத்துக்கு வந்தவங்க என்ன செய்யணும்? நிஜமாகவே பண்ணிடணும். வாய் சொல் மாத்திரம் இல்லாமல் நிஜமாகவே சொல்லணும். அப்போ தான் அது வேதாந்தத்துக்கு ஒர்க் ஆகும். இவ்வளோ பெரிய ஞானம் ஒர்க் ஆகும். நீ எல்டர்ஸை நீ கவனிக்காமல் விட்டுட்டேன்னா பிரயோஜனம் இல்லை. புரியுதா? பேரண்ட்டை விட்டுட்டு எல்டர்ஸை விட்டுட்டு நான் என் குழந்த நான் இவ்வளோ தான், புரியுதா? இவளுக்கு அவங்களுடைய இது. அந்த குழந்தையும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பபாய் அப்படி காட்டிட்டு போயிடும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு நீ உனக்கு நான், கணவன் மனைவி தான் கடைசி வரைக்கும். இப்படி ராங் லைஃப் ஸ்டைல் அப்படிதான். வெஸ்டில் போயிட்டோம்னா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். கணவன் ஒரு இடத்துல இருப்பான், மனைவி ஒரு இடத்துல இருப்பான். ஏதோ அது தனியாக போய் பெட்ரோல் போட்டுருக்கோம் 80ல், அதுவே பெட்ரோல் போடும் அங்கெல்லாம், புரியுதா? அப்படி பரிதாபமான வாழ்க்கை இருக்கும். அப்புறம் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணுமே, அதில் பூனை நாய் அதெல்லாம் வெளியில் பார்த்தா அப்படியே ஜீவகாருண்யம் பஞ்சமகா யஜ்ஞம் பண்ணுறாங்க. அதில் பஞ்சமகா யஜ்ஞம்லாம் இல்லை. நேற்றுக்கு திருப்பரங்குன்றத்தில் ஒரு இது இருக்குது, நேர்த்தி கடன் இருக்கு. அவன் இது பண்ணுற மாதிரி நம்ம பன்னிக்குட்டியை கொண்டு போய் அங்கே சிவனுக்கு நேர்த்தி கடன் இருக்கு, புரியுதா? நிறைய பன்னிக்குட்டியை கொண்டு போய் விட்டுடணும் மேலே திருப்பரங்குன்ற மலையில், நேர்த்தி கடன் அது, புரியுதா? பன்னிக்குட்டி அவனுக்கு ஆகாது. புரியுறதா? இதெல்லாம் சைலண்ட்டாக பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். பண்ணிகிட்டே போயிட்டே இருக்கணும். சிவபெருமானுக்கு பன்னிக்குட்டி பிடிக்கும், புரியுதா? நேர்த்தி பண்ணுறது. அதெல்லாம் ஒரு 1000 பன்னிக்குட்டியை மேலே கொண்டு போய் விட்டுடணும் திருப்பரங்குன்ற. ஓன்னு காய்ச்சி முடிச்சுன்னு கத்துறானுங்க அந்த இதில் மீடியாவில். எதுக்கு கத்துறது? ஒரு எல்லாரும் ஒரு 10 பன்னிக்குட்டியை கொண்டு போய் விட்டோன்னா 1000கணக்கான பன்னிக்குட்டி அங்கே இருக்கும், புரியுதா? திருப்பி கவர்மெண்ட்டு அதுக்கு போலீஸ் எல்லாம் வச்சு பிடிப்பான், புரியுதா? திருப்பி ஒரு 1000 பன்னிக்குட்டியை கொண்டு போய் விட்டோன்னா இந்த விளையாட்டை 26க்கு பிறகு நிறுத்திக்கலாம், எலெக்ஷனுக்கு பிறகு, புரியுதா? நாமளும் இதே மாதிரி அந்த இதுக்கு ட்ரங்கன் மாங் ஸ்டைல்லே பண்ணணும். நம்ம குடிக்கூடாது, ஆனால் குடித்தா மாதிரி இருந்து சண்டை பண்ணணும், புரியுதா? அவனை மாதிரி இருந்தால் கறி மீனெல்லாம் மேலே போயெல்லாம் சாப்பிட வேண்டாம், அசிங்கமாக பண்ண வேண்டாம். ஆனால் நம்ம இதுலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நம்ம அப்ளை பண்ணினா திருப்பரங்குன்ற விஷயம் சைலண்ட்டாக இதுவாகிடும், புரியுதா? இப்படி வேலை கொண்டு போனோம், பரிக்கிரமா போனோம், கிரிவலம், ஓகே, வேல் 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 அப்படி இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு 100 விஷயம் பண்ணலாம், புரியுதா? இதை பார்க்குறவங்க எல்லோரும் வேலை எடுத்துகிட்டு போய் கந்த சஷ்டி கவசத்தை நீங்கள் ஒரு 100-108 தடவை சொல்லுங்கள். இந்த 6 படை வீடில் முதல் வீடு நமக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் முடிஞ்சிடும். முருகன் திருப்பி அவனை தாக்கி அந்த 26ல் கொலாப்ஸ் பண்ணிடுவார், புரியுதா? அப்படின்னு உங்களை கேட்டுக்கிறேன் நான். இப்போ பவுசு ரொம்ப சில்ட்ரன்ஸ் மேலே பற்று வைக்கக்கூடாது, புரியுதா? அதுக்கு பதிலாக தர்மத்து மேலே இருக்கணும். ரொம்ப பெரிய விஷயத்தை நம்ம இதெல்லாம் வேத நெறி வாழ்க்கை முறையை சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய மந்திரம் 8-15-1 சாந்தோக்கிய உபநிஷத்து மந்திரத்தை. என் கருத்தெல்லாம் நான் சொல்லலை, ஏதோ காழ்ப்புணர்ச்சியில் பேசுகிறீங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது, புரியுதா? ஒன்று வீட்டை தாக்குறீங்க, இன்னொன்று சொசைட்டி தாக்குறீங்க. தாக்கலை, இருக்கிறத சொல்கிறேன் நான். அப்படி பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறத நான் சொல்கிறேன் நான். நீங்கள் அப்படி இப்போ காலையில் எழுந்துக்கணும், ராத்திரி சீக்கிரம் படுக்கணும், பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும், எங்கேயுமே எடுத்து பேசக்கூடாது, புரியுதா? அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்திருக்க அத்தை மாமாவை நல்லபடியாக காப்பாற்றிக்கணும், புரியுதா? அவங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணணும். இதெல்லாம் பண்ணினா தான் நீ குடும்பத்துக்கு இதுவாக இருக்கும். இல்லைன்னா இங்கே ஒரு குடும்பம் கோடம்பக்கம் ஒரு
கிளாஸுக்கு போனேன் நான். என்ன புறம்? ட்ரஸ்ட்டுப்புறமா? ட்ரஸ்ட்டுப்புறம். இந்த ட்ரஸ்ட்டுப்புறத்தில் வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் கிளாஸ் எடுத்தேன். அந்த அம்மா வந்து ரங்கனா ஸ்ட்ரீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போனேன். இது வந்து சொல்கிறது 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அது கொண்டு போனால 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அந்த சின்ன குட்டி குழந்தை வந்து ஒரு அலுமினிய தட்டு கேட்டுது. அவளுக்கு ரொம்ப அவமானமாக போயிடுச்சு அந்த அம்மாவுக்கு. ஏண்டி அவள் அலுமினிய தட்டு கேட்குற? அம்மா நீ பெருசாகிடுவல்ல, அப்போது பாட்டிக்கு நீ அலுமினிய தட்டில் போடுறல்ல சாப்பாடு, அது போல் நான் வந்து உனக்கு அலுமினிய தட்டில் தூரக்க வச்சு போடுவேன்னு சொல்லிடுச்சு. அப்போ தான் ஷாக் ஆகிடுச்சு. ஐயோ, அவள் மாமியாருக்கு அவள் அலுமினிய தட்டில் போடுவாள். அதுவும் எங்கேயோ ஒரு ஓரத்தில் உட்கார வச்சு அலுமினிய தட்டில் சாப்பாடு கடைசியில் போடுவாள். இவங்கெல்லாம் சாப்பிட்ட பிறகு கடைசியில் போடுவாள். இதை வந்து அந்த குழந்தை பார்க்குறது, பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு அலுமினிய தட்டு வாங்கி கொடு அப்படின்னு சொல்கிறது. நான் அது கண்ணால் பார்த்தது. பிறகுதா இப்படி செய்கிறாச்சி அப்படின்னு. செய்கிறாளா அப்படி நான் அதெல்லாம் சொல்கிறதில்ல, நோ கமெண்ட்ஸ். ஓகே, இதான் கரெக்ட் அப்படின்னு. தத்துவதா விதானாத். விதானாத்னா வேதத்தினுடைய கட்டளை. சாந்தோக்கி 8:15 சொன்ன விதானாத் விதி. ஒருவன் கர்மத்தை செய்ய வேண்டும். யாருக்கு? தத்துவதகா வேத ஞானவான் ஆத்ம ஞானம் உடையவனுக்கு அவன் வந்து கர்மத்தை சேர்த்து பண்ணினாதான் அந்த விஷயத்தை நம்ம செய்ய முடியும். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். 7வது சூத்திரத்தை முடிச்சுடலாம். நியமாச்ச. இது பூர்வபக்ஷியோட கடைசி சூத்திரம். நாளைக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸ். திருப்பி பாதராயனர் வந்து எப்படி சொல்ல போறாருன்றது நாளைக்கு பார்க்கலாம். என்ன சொல்றாரு? சுருதி என்ன சொல்றதுன்னா, வாழ்க்கை முழுக்க வைதிக கர்மங்களை செய்து கொண்டே வாழணும், கர்மத்தை விட்டுடக்கூடாது. அப் டு டெத்து வரைக்கும் நீ இந்த கர்மத்தை பண்ணிண்டே இரு அப்படின்னு சாஸ்திரம்னு சொல்றது. என்ன உபநிஷம் சொல்றிய அந்த சாஸ்திரம்னு சொல்றது. குர்வன் ஏவ இக கர்மாணி ஜிஜி விசேஷ சதம் சபா. சதம் சமா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, சத அஷ்டோத்திர சத நாமாவலின்னு பாராயணம். அந்த சதம்ன்றது 100 ஆண்டுகள் நீ வாழ்ந்து வாழும் வரை நீ கர்மத்தை செய்து கொண்டே இரு அப்படி. அது ஈசாவாசி உபநிஷத்து 2வது மந்திரம் சொல்றது. குர்வன் ஏவ இக கர்மாணி சதம் சமா. புரியுதா? அதனால முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா, உபாசனா மானச கர்மா. அது போல இந்த கர்மத்தை நீ தொடர்ந்து செய். சதம் சமா 100 ஆண்டு கர்மம் செய்து கொண்டே வாழ்ந்து நீ இந்த கர்மத்தை அனுபவிச்சு. தேர்ஃபோர் கன்க்ளூஷன் என்ன? ஞானம் சகித கர்மா. ஞானம் சகித கர்மா. கேவல ஞானம் அப்படின்றது வராது. சதம் சமா ஞானம் சகித கர்மா, அதுதான் பெஸ்ட் வே. அதனால பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு பாரு, விரும்பின கேவல ஞானம் சொல்லிட்டிய, கேவல ஞானாத்தேவ மோட்சன்னு எப்படி வரும்? கிருஷ்ணர் சொல்ற யஜ்ஞதான தபக்கர்ம நத்யாஜ்யம் காரியமேவ தத் யஜ்ஞோதானம் தபஸ்சைவ பாவனானி மனிஷினாம் ஏதான்யபி து கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா பலானி ச கர்த்தவ்யானீதி மே பார்த்த நிச்சிதம் மதம் உத்தமம். ஏ அர்ஜுனா, நிச்சித மதம் உத்தம மதம். மதம்னா கருத்து. என் கருத்து நிச்சயமான கருத்து, மேலான கருத்து. என்ன மேலான கருத்து? கர்மம் செஞ்சுட்டே இரு. ஓகே அப்படின்னு பகவான் கிருஷ்ணர் 18வது அத்தியாயத்தில் சொல்றாரு. புரியுதா? 3, 4, 7 நியமாச்ச 2 சொல் இருக்கு. நியமா அண்ட் ச. நியமாத்துனா வைதிகத்தில் வேதநெறி வாழ்க்கை உள்ளவங்களுக்கு நிபந்தனையாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. கட்டளை. இது வேதத்தினுடைய கட்டளை, விதி. ஓகே. ச சன ஆல்சோ. ஆல்சோன்னு என்ன?
2 3 4 5 6 7 இதில் சொன்னது மாதிரியே இந்த 6 சூத்திரத்தில் சொன்ன மாதிரியே 7வது சூத்திரத்திலையும் சேர்த்துக்கோ. ஞானம் ஞான சகித கர்மனா மோக்ஷ நத்து கேவல ஞானம். இது கர்மகாண்டியோட கன்க்ளூஷன். நம்மளுடைய கன்க்ளூஷன் கேவல ஞானாதேவ மோக்ஷம். அது எப்படி சொல்ல போகிறாரு பாதராயணர் நாளை வகுப்பில் பார்க்கலாம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதா பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரிஹி ஓம்.